अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रो ते सज्जनों तुसी देख रहे हो एस अहमद पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਢ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਬਾਹੀ ਪਲੱਸ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਡੇਟਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ कि किदे नाल की डेट वजी की कहानी हुई की हिसाब किताब है बड़ी कहानी है यह बड़ा फड़िया बाबा जी ने उत्थे छापा बचा बाबा जी ते बाबा जी फड़े गए ने हाँ यह कहानी मैं तुहानूं सुणावांगा बाद चो लेकिन सब तो पहले इजहार अफसोस जो ना वो मैं तुहाडे नाल करांगा बाबा जी ने भी करांगा कि देखो इस दुनिया दे विच ना एहसान फरामोशी इन्नी है कि तुसीं उहदा हिसाब नहीं ला सकदे यकीन करो कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਇੰਨੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਜੈਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਟ ਡਾਕੂ ਬਗੈਰਤ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ और मैं की कवां यार यह जी मीटिंग के इदा की बगैरत ने सारे के सारे चोर लुटेरे 2 नंबर फार्म 47 वाले इकट्ठे होके मिल बैठे माई भी बैठी विद प्रधान बन के तो होया कि किड्डी वड्डी ज्यादती इन्हें की डड्डू नाल सारे उत्थे बैठे तो डड्डू देखो पिछे यार आ ज्यादती है आ नहीं होना चाहिए यार आ देखो यार अल्लाह माफ़ करे यार कोई गल है कहने वाली देखो डड्डू ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੰਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੱਡੂ हाँ पता नहीं डड्डू में महसूस नहीं होती कि बार मैं तो देख के इंतहाई अफसोस होया कि यार आ देखो आ गल है करने भाई डड्डू ने कितना देखो एहसान किया माई ते माई दी सारी हुकूमत जी आ डड्डू सामभ के बैठा यकीन करो माई दे पल्ले कख नहीं गा कोई एक शै नहीं जो जिहा माई का दिमाग है ना यकीन करो परचून की दुकान नहीं चला सकती मैं बाबा कहते नहीं वो चला देगी मैं क्या नहीं पापा जी परचून की दुकान ये दिमाग ही है नहीं बाबा जी कहते वो डिपेंड करता ना वो परचून केड़ी है जे गंदियां फिल्मों की परचून की दुकान होगी वो चला रहेगी माई ये माहर आ हाँ मैं क्या वो ऑडियो वीडियो सेंटर होंगे परचून की दुकान नहीं होंगी परचून वाला गंदियां फिल्मां नहीं लगता हाँ वो आटा दालचीनी इदा दी बाबा जी कहते हाँ वो नहीं चला सकती माई आ सिर्फ ऑडियो वीडियो गंदियां फिल्मां का सेंटर चला सकती है होर कुछ मैं इन्नी ही अकल आई हुण सारा देखो सांभिया उन्हें डड्डू ने और डड्डू जिहड़ा वा ना जिथे जाना आना रखना रखाना की हिसाब किताब सारा कुछ डड्डू पेश नाल और डड्डू नाल भी तां ही हुंदा लेकिन जिथे ही कोई बड़ी मीटिंग हुंदी है जे चाहिदा ते ऐ सी कि भी डड्डू की कुर्सी नाल लुआंदी हाँ नाल डड्डू बैठा हुंदा जिवें हर पासे नज़र आंदा लेकिन नहीं उन्हें दसिया माई ने डड्डू नूं कि डड्डू चाहे तेरे नाम दे तमाम हर्फ मेरे नाम चा इदां दा कोई शेर भी है ते वो चाहे सेम नाम आ चाहे तू बड़ा कारीगर आ हाँ अगे पिछे हिसाब किताब मेरा सारा रखदा बाबा जी हुणां दे डेटां भी डड्डू मरवांदा जगह दा रेंज भी मैं क्या यार बाबा खुदा दा खौफ करो यार ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਵੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਡੱਡੂ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ तू मेरी खादम हाँ तेरा नौकरानी है तू तेरा यही सलूक है तेरी साडे दे विच कोई जगह नहीं
ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਦਗੜ ਦਿੱਲੇ ਬਗੈਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈ, ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣੀ ਰਾਣੀ ਮਾਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਬੈਠੇ। ਮਾਈ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਬਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। तो ऐस करके सारे ये रखते हैं, और माई ने भी दिखानी होंगी कि अपनी जय जयकार देखो मेरा जो रुतबा मेरा साहब। तो यह जी ज्यादती हुई डड्डू नाल अफसोस, इंतहाई अफसोस किया जाता। हाँ और डड्डू मैं कहांगा कि डड्डू ये चंगा सी, बिस्ती नालों चंगा सी। हाँ कि चुप करके बाबा जी ने निकाह करवा हाँ तो अपनी उम्र गुजार दी। हाँ बाबा जी कहते हाँ बिल्कुल मैं भी यही चाहना वा कि भाई डड्डू का की काम होवे। हाँ दिन चले मेरे जहन कुछ आ गया सी यार, सेंसर भी करना बन जाता। बहुत सारिया चीज़ा जिन्हें ना ख्याल चल रहे होंगे, कभी कुछ भी आमद हो जाती है। हाँ तो बाबा जी कहते यार दिन चुले अगे हाँ तो रात में मेरे पैर घुट के हाँ तो फिर सौंदा डड्डू बाबा जी तुझे कितने सौन देना सी यार। अच्छा भी माजरत नाल यार मैं आप इन्हू बहुत इंजॉय करता मैं वीलॉग में। हाँ क्योंकि मैं जो तुहाडे वास्ते बनावा ना हाँ उहदा नहीं बनता जो मैं आप इंजॉय करना होवे ना मैं उहदा वीलॉग बनाना वा। इस करके मज़ा भी आंदा, लेकिन फिर भी थोड़े जे सेंसिटिव भी होंदा, काम करना पैंदा, ज़्यादा अगे ना निकल जाए गल। तो वो बाबा जी कहते कि बस वो पैर पूर घुट के मेरा सो जाया करता। हाँ तो सुबह मैं उहदे वास्ते नाश्ता बनाता अंडे टोस्ट का मैं बाबा जी अंडा टोस्ट नहीं खाता डड्डू। बाबा जी कहते फिर की खाते, मैं कहा डड्डू छिपकलियाँ वगैरह खाते हैं छिपकली हो गई कीड़े मकोड़े। बाबा जी कहते यार सच्ची मुच्ची का डड्डू नहीं गा सच्ची मुच्ची तो समझी बैठा। मैं कहो मैं भुल जाना ना डड्डू का नाम आता तो फिर खैर नहीं मैं बड़ी ज्यादती हुई है। हाँ और बाबा जी कहते यकीन करो इन्हें तो मेरी झोली चा के बह जाता। हाँ तो चलो ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, पता नहीं कितनी इज्जत हो जानी चाहिए, खैर इज्जत होनी चाहिए। खैर एनी वे डड्डू ने जिन्होंने डड्डू ने डड्डी की बिस्ती मुबारक सारा कुछ हिसाब किताब जो भी चल रहा। तो उसके बाद खबर जनाब आ रही है, वो नहीं तुहाडा साडा बगैरत जेदा कंजर जड़ा जेदा चंगड़ और जेदा कंजर। हाँ देखो काफ़ी दिन हो गए सी मैं देख रहा सीगा कि कोई अपडेट नहीं आई कोई जेदे चंगड़ वालों। तो जेदा भी जेदे दी भी जो ना पेट से दर्द हो रहा सी। हाँ क्योंकि जब तक वो यहो जी कोई बकवास ना कर दे जिन्होंने सुन के सारे उन्होंने मावां भैनों की गालां कड्ढ जेदे की रोटी भी हजम नहीं होती। वो फिर जनेदा काफ़ी दिनों बाद जेदा चंगड़ जरा वो निकल के आओ यकीन करे मूँह इन्ना को मनूस हो गया। गल एवं कहना नहीं चाहिए एवं अल्लाह माफ करे बुरी गल है, लेकिन वो है मनूसत पई वो मूँह नजर आती है बंदा की करे। हाँ अखी देखी मक्खी नहीं निकली जाती बई वो नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल खत्म खगल होया पे फारक होया पे अपने कुश्ते खा खा के बिल्कुल लम लेट हो गया, खत्म हो गई कहानी। मैं मूँह से भी असर किया तो एनी वे जेदा आया सामने निकल के और जेदे ने आके गल की है। जेदा कहन लगा कि जनाब कहते हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा दे इमरान खान कभी कोई करप्शन नहीं की ना करप्शन करता ना मतलब इदा दी कुछ चीज़ा उन्हें बकवास याद की जिदा ना सिर ना पैर। हाँ की गल की आप भी सुन लो जरा। और पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी हमेशा ये क्लेम करती है कि हम मुकम्मल तौर पे साफ सुथरे लोग हैं, हमारे हाथ किसी किस्म के रंग से रंगे हुए नहीं हैं, बल्कि हम तो आबे जमसम से धुले हुए लोग हैं, हम करप्शन करते ही नहीं, ना इमरान खान करता है ना किसी और को करने देता है। लेकिन ये जो एक स्कैंडल आया है कुछ अरसे से आ रहा था, अब जो इसकी जुजियात सामने आई है उन्होंने साबित कर दिया है कि एक छोटा स्कैंडल नहीं बल्कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के बड़े स्कैंडल्स के अंदर से एक स्कैंडल ये है। मैं इन्ना क बड़ा मैं अपने तकरीबन 3.5 मिनट जाया किया इस क्लिप से मैं क्या तुहाडे कुछ सैकेंड ही तुहानूं मैं दस दियां। हाँ जरूरत नहीं कि पूरा सुनने की जे मैं 3.5 मिनट बाद मैंने अंदाजा होया और मेरे मूँह चो जेडे अल्फाज निकले जेदे वास्ते वो तुसी तसव्वुर कर सकते हो क्योंकि फुल झड़े होने जेदे वास्ते कि भाई जेदे लख दी लानत तेरे मूँह ते लख दी लानत तेन जमन वाले ते
ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਸੌਗਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਝੂਠੋ ਚੋਰ ਚੁਤਾਲੀ ਆਉਣਾ ਨਵੀਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਕੀ, ਦੱਸ ਨਾ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ ਨਾ ਸਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਖਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਚਲਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਖਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਠਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਵੇਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਚੱਟੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ। ਬਈ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਲੈ ਗਏ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਲਤਾਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਏ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੇਦੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਜੇਦੇ ਕੰਜਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਦਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੂਟ ਚੱਟਣਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਿਸਤ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੀੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਟੀੜੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੋਰ ਭੋਰ ਹੀ ਭੋਏ ਪਏ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਡੇਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਡੇਟ ਡੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਟੀੜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਜਿੰਨ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਲਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੈਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨ ਆ? ਓਏ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਜਿੰਨ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਹਕੀਮ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ, ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੂਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤਰਾਈ ਫਰਾਈ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ, ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ।
ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਐ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਜਨ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟੀੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਟੀੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਟੈਰੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਮੜਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਡੇਟ ਡੂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਜਿੰਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਜਿਤਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਦਾ ਜਿੰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਿਕਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜਲਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਫੜਾਈ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੰਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਦਿਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ ਨਾਲ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿੰਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਲਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਾਉਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ।